The inpatient again divided into initial visit and inpatient again divided into initial visit and subsequent visit. In the initial visit we have initial visit అంటే ఏంటి? The physician is visiting the patient for the first time. Subsequent visit అంటే it is not the first time, it is he's coming for the follow up. Okay, second visit. Next one, again we have inpatient, we have same day admission and same day admission and same day discharge code. Same day admission and same day discharge. After the same day admission, same day discharge, we also have the same day discharge. After the discharge codes, we have inpatient discharge codes. After all this, we have consultation. What is meant by consultation? Yeah, referred, render, and report. Request or refer or render. Okay, is called as consultation. After the consultation again divided into outpatient inpatient consultation, outpatient consultation, and inpatient consultation. Then after the consultation, we have ED visit. What is meant by ED? Emergency department. Emergency department. Yeah, emergency department services. In these ED visits, we have to see what we need to see. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ విజిట్స్ లో ఏం చూడాలి మనం? ద పేషెంట్, ద ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ లో what we need to see the patient is coming without an appointment లేకుండా వస్తే that is called as ED visit. In this ED visit we have to see the what we need to see the MDM and time, medical decision making చూడాలి. And followed by consultation. What we have? Consultation. What is the consultation? Consultation are nothing but no, ED after critical care. Severely ill or illness the patient, we will call it as critical care. We have to call it as critical care. After the critical care, we have the critical care. Critical care is a time-based service. After the critical care, we have the nursing facility. Yeah, nursing facility, initial visitor, subsequent చూసుకోవాలి. Then we have the home health care services. Home health care services is nothing but okay, the physician is coming to the patient home. Okay, it's a new patient, established patient చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. Now tell me the code series, చెప్పండి code series for the new patient కి అవుట్ పేషెంట్ లో న్యూ పేషెంట్ కోడ్ సిరీస్ చెప్పండి. అవుట్ పేషెంట్ లో న్యూ పేషెంట్ క్యారీ ఆన్. 2022 2099 205. అదే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కి 99. ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కి ఏంటి? 992112 99 215. వెరీ గుడ్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ పేషెంట్. ఇన్ పేషెంట్ కోడ్ సిరీస్ చెప్పండి. ఇన్ పేషెంట్ లో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ విజిట్. ఇనిషియల్ విజిట్ కోడ్ సిరీస్ చెప్పండి. 99 99 22 12 99 22 3. సబ్సిక్వెంట్ విజిట్ కి చెప్పండి. 99 99 2312 2312 Next one. What is the next one? Inpatient. After the inpatient, next we have same subsequent visit ki చెప్పండి. Subsequent visit done కదా. In same day admission, same day discharge చెప్పండి. Inpatient లో 99 2342 Next discharge services చెప్పండి. Inpatient time based 238 and 239 239 239. నెక్స్ట్ ఏముంది? కన్సల్టేషన్ కోడ్ సిరీస్ చెప్పండి. ద అవుట్ పేషెంట్ ఎస్ 99 242 245. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద అవుట్ పేషెంట్. అదే ఇన్ పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ అయితే
992522 9925 ఇది ఇన్పేషెంట్ కదా. ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ ఈడీ రైట్. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పండి. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ సిరీస్? 2812 285. Then followed by we have critical care. Critical care code series చెప్పండి. 2912 992912 Okay, this is a time based service. Time చూసుకొని calculate చేయాలి. Next one, after critical care we have nursing facility. This nursing facility initial visit ఉంటుంది, దాంతో పాటు subsequent visit. What is the initial visit code series? 993042 అదే సబ్సిక్వెంట్ విజిట్ అయితే 993072 నెక్స్ట్ వన్ హోమ్ హెల్త్ కేర్ రైట్. హోమ్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్, హోమ్ హెల్త్ కేర్ లో అవుట్ పేషెంట్ సర్వీసెస్ కోడ్స్ ఏంటి మ్యామ్? సారీ, న్యూ పేషెంట్ అండ్ అవుట్ పేషెంట్ కాదు, న్యూ పేషెంట్ కోడ్ సిరీస్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. What is the code series? 19350. Is it clear? Is it clear everyone? ఇంతే కదా. ఎస్టర్ దాకా మనం ఈఎన్ఎం లో ఫస్ట్ ఈఎన్ఎం లో ఎండిఎం చూడాలి. మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ చూడాలి అంటే ఏమేమి చూడాలి? ఫస్ట్ డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాడు. దాంతో పాటు డేటా టు బి రివ్యూడ్. ఎంత డేటా రివ్యూ చేయాలి అని చూస్తాడు. చూసి దెన్ ఫాలోడ్ బై ఆఫ్టర్ డేటా టు బి రివ్యూడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డాక్టర్ ఆల్సో సీ ద రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తాం. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్తాడు. ఈ 3 చూసి ఎండిఎం ఇస్తాం, మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ అంటాం. ద ఎండిఎం ఇస్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఎండిఎంస్? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లో, మోడరేట్, హై. ఎండిఎం చూసుకోవాలి. ఎండిఎం తో పాటు నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? టైం. ఓకే, నేను ఎక్కడ దాకా చూసాను? 99202 స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ 203 లో లెవెల్ అవుట్ పేషెంట్ లో, న్యూ పేషెంట్ లో మోడరేట్ లెవెల్ 205, హై లెవెల్ 204 ఫర్ మోడరేట్ లెవెల్, హై లెవెల్ 205. అదే ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ అయితే 211 is for the nurse. 99211 is for nurse ఇస్తుంది. Okay, the services with the physician was not present here. The required physician or other qualified person may not present. Physician అవసరం లేదు, just nurse services ఇస్తే we have to use 99211. Then followed by 99212. Okay, it is for the straightforward MDM, low level MDM, moderate level MDM, and high level MDM. Okay, ఇక్కడ చూడండి. For the services 55 minutes or longer, use prolonged service code. What is the add-on code? ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని మినిట్స్ దాకా ఉన్నాయి? 40 minutes దాకా ఉన్నాయి. విచ్ మీన్స్ ద కన్సెషన్ టైం వాస్ 54 minutes దాకా కన్సెషన్ టైం ఉంది. 55 అయితే మాత్రం 99215 కి ఏ ఆర్ఎం కోడ్ అయితే యూజ్ చేయాలి? 99417. అలానే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది చూడండి. ఫర్ ద సర్వీసెస్ 75 minutes or longer, use prolonged service code. వాట్స్ ద కోడ్? 99417. చూడండి, అంటే 99205 ఎన్ని మినిట్స్ దాకా వస్తుందని అర్థం? 74 minutes. 14 minutes was the consistent, 74 minutes దాకా వస్తుంది. We have to use 99. What is the code?
417 if there is 70 minutes. 75 minutes అయితే యాడ్ ఆన్ కోడ్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ పేషెంట్ అబ్జర్వేషన్ సర్వీసెస్. ఇన్ పేషెంట్ లో కూడా సేమ్ అంతే. ఇన్ పేషెంట్ అన్న అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచారన్నా సేమ్. 99,221 it is a straightforward or low level. What is the 40 minutes? 99,222 moderate level for 55 minutes. 99,223 high level. High level medical decision making 70 minutes. Okay, for the services 90 minutes or longer, use prolonged service course. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి? ఇన్పేషెంట్ కే కోడ్ యూజ్ చేయాలి. For the inpatient we have to use which code? 99,418. For the outpatient prolonged service code ఏంటి? 99,417. అంతేనా? అవుట్ పేషెంట్ కేర్ యూజ్ చేయమంటుంది 99,417. అదే ఇన్ పేషెంట్ కి అయితే 99,418 యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఎన్ని మినిట్స్ కి? 90 మినిట్స్, విచ్ మీన్స్ అంటిల్ 89 దాకా వి హావ్ టు యూజ్ దిస్ కోడ్ అని. 99,223. 89 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది, 90 మినిట్స్ వచ్చింది అంటే వి హావ్ టు యూజ్ 99,418. ఓకేనా? ఈచ్ అడిషనల్ 50 మినిట్స్ కి యూజ్ చేయాలి 99,418. ఇన్ పేషెంట్ సబ్సిక్వెంట్ ఇస్ ఇట్ లో ఆర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చూసుకోవాలి, మోడరేట్ అండ్ హై లెవెల్ చూసుకోవాలి. దెన్ సేమ్ డే అడ్మిషన్, సేమ్ డే డిశ్చార్జ్, సేమ్ డే అడ్మిషన్ ఆర్ సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ కోడ్స్ కూడా చూసుకొని యూ హ్యావ్ టు కోడ్ సేమ్ డే అడ్మిషన్, సేమ్ డే డిశ్చార్జ్. Okay, these are the same day admission, same day discharge, hospital or inpatient observation, evaluation, management of the patient, including admission and discharge on same date. Same date మీద admission and discharge వస్తుంది. Straight forward or low level medical decision making 45 minutes must make. Straight forward or low level 45 minutes అనేది must make అవ్వాలి. Then 99,235 it is a moderate level MDM 70 minutes must meet. ఎన్ని minutes? 70 minutes met కావాలి. 99,236 high level MDM 85 minutes must meet. ఎన్ని minutes? 85 minutes must meet కావాలి. హాస్పిటల్ డిశ్చార్జ్ సర్వీసెస్ 99,238 and 239 30 minutes అయితే డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు టోటల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఫిజిషియన్ అనేది టోటల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫర్ ద ఈ మోర్ దెన్ 60 minutes అయితే వి హావ్ టు యూజ్ 99,239 మోర్ దెన్ 30 minutes అయితే. నెక్స్ట్ కన్సల్టేషన్ లో ఏముండాలి? రిక్వెస్ట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇది చదవండి, పాయింట్ చదవండి, రైట్ దిస్ పాయింట్. ఏ కన్సల్టేషన్ విచ్ మీన్స్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది? కన్సల్టేషన్ అనేది ఫిజిషియన్ కాకుండా ఎవరైనా సోషల్ వర్కర్ కానీ, ఎడ్యుకేటర్ కానీ, లాయర్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కానీ, లేబర్ కానీ చెప్తే వి షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ as కన్సల్టేషన్ సర్వీసెస్. వి షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ as కన్సల్టేషన్ సర్వీస్. కన్సల్టేషన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? వెన్ వి నీడ్ టు టేక్ కన్సల్టేషన్? when there is a referring physician. When there is a referring physician ఉన్నప్పుడే we have to take consultation. What we need to take? Consultation. When there is a referring physician, we have to take consultation. Consultation should be taken when there is a referring physician. There is a referring physician. Okay, now next it should be by the outpatient consultation ఉంటుంది. For outpatient consultation MDM చూడాలి, టైం చూడాలి. MDM medical low level and the time. Then the MDM medical decision making. Outpatient service కి prolonged service code ఏమి ఇవ్వాలి? High level. What is the code for prolonged service? For the 70 minutes or longer, use prolonged for the outpatient service కి ఏంది? 99,417. అదే ఇన్పేషెంట్. ఇప్పుడు ఇన్పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ కి prolonged service code ఏమొస్తుంది? 99,418 వస్తుంది. ఓకే, ఇన్పేషెంట్ కన్సల్టేషన్ లో కూడా సేమ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ 35 minutes. దెన్ ద మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ చూసుకోవాలి, కోడ్ చేయాలి. ఓకే, 60 minutes తో చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. Then emergency department, ED visits of the emergency department is nothing but critical illness or injured patient. The following codes are reported for the evaluation management is provided for the emergency. No discussion on between the new and established patient or emergency. An emergency department defined as a organized hospital-based service provision of unscheduled episodic service or the patient who is immediate medical asset attention. ఎవరికైతే అర్జెంట్ గా మెడికల్ అటెన్షన్ కావాలో the facility must 24 hours by day 24 hours ఉంటుంది available for the clinical care procedure services management critical care guidelines. Critical care చేస్తే emergency department you have to code for the critical care guidelines చూసుకోవాలి. Okay, this is a ED visit and then the critically ill patient కి కనుక okay there is a emergency department లో patient ని తీసుకొచ్చాడు అంటే we have to call it considered as emergency department.
ఓకే. ఈడీ విజిట్ లో ఎండిఎం చూసుకొని కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది నర్స్ చేస్తుంది. దెన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎండిఎం, లో లెవెల్ ఎండిఎం, moderate level MDM, and high level MDM. After the ED visit, we have critical care services. What are the critical care services? Critically ill or injured patient ki sir. The critical injury is deliver the physician of the care for the medical care for the critically ill or injured patient. Everki critically injured patient ki sir critical care services. For the critical care services, we have to see the time. Eventually, what we need to see time. If I say critical care services performed 1 hour, 1 అవర్ చేస్తాడు అంటున్నాడు. చెప్పండి, ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 1 అవర్. 1 అవర్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్? 60 మినిట్స్. ఇన్ బిట్వీన్ 60 మినిట్స్ అయితే ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 9929. ఇఫ్ ఐ సే క్రిటికల్ కేర్ సర్వీసెస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ 2 అవర్స్. 2 అవర్స్. ఇక్కడ టేబుల్ చూసుకొని వెళ్ళిపోండి, సరేనా? వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ క్రిటికల్ కేర్ సర్వీస్, గో విత్ ద టేబుల్. చెప్పండి, 2 అవర్స్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్ వస్తుంది? ఇక్కడ ఉంది కదా 1 అవర్ 45. ఓకే, 120 మినిట్స్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఇన్ బిట్వీన్ వస్తుంది కదా. 120 అంటే 105 to 134. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? చెప్పండి. 99+99 292 into 2. If I say 2 hours 50 minutes. I said 2 minutes 50 minutes, madam. 2 hours 50 minutes. 50. 15 కాదు. into 4. కన్సల్టేషన్ సర్వీస్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయకండి, గో విత్ ద టేబుల్ చూసి వెళ్ళండి. ఓకేనా? టేబుల్ చూసి వెళ్ళండి. Then the nursing facility లో ఏం చూడాలి? ఇనిషియల్ విజిటర్, సబ్సిక్వెంట్ విజిటర్, ESRD పేషెంట్స్ కి ఇస్తారు. దిస్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ, ద ఫాలోయింగ్ కోడ్స్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ పేషెంట్ ఇస్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ, స్కిల్ నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ. ద కోడ్ షుడ్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ద రిపోర్ట్ ద ఎవల్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై పేషెంట్. సైకాట్రిక్ రెసిడెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ ఫర్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఫెసిలిటీ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీస్ ఉన్న పేషెంట్ కి, ESRD పేషెంట్స్ కి, దే విల్ గివ్ ద నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ. They will provide the nursing facility. The nursing facility codes లో initial visitor, subsequent visitor చూసుకోవాలి. Initial visitor MDM, straightforward or low level. Straightforward or low level, or 999305. This is for moderate level, 35 minutes. 99306. It is an high level medical decision making. How many minutes? 50 minutes mastermind. Next subsequent visit తీసుకోవాలి. Straight forward 10 minutes and low level 20 minutes, moderate level 30 minutes, and high level 45 minutes. Then the nursing facility discharge services. Discharge services time చూసుకోవాలి. నర్సింగ్ ఫెసిలిటీ టైం చూసుకొని అకార్డింగ్ టు దట్ టైం 30 minutes ఆర్ 315 and 316 కోట్ చేయాల్సింది. Next, home and residence services. Home and residence services. The patient is the home and residences are also called as, ఇక్కడ ఉంటే చూడండి, the following are the codes with evaluation management service provided for the home and resident. Home may be defined as the private residence, temporary lodging, or short-term accommodation like wait night అనొచ్చు. ఎక్కడెక్కడ చేసిన హోటల్, క్యాంప్ గ్రౌండ్, హాస్టల్, క్రూజ్ షిప్. హోటల్ కానీ, క్యాంప్ గ్రౌండ్ కానీ, హాస్టల్ కానీ, క్రూజ్ షిప్ లో, ఓకే, వెన్ ద ఫిజిషియన్ గివ్ ద సర్వీసెస్ వి హావ్ టు యూజ్ హోమ్ అండ్ రెసిడెన్స్ సర్వీసెస్. హోమ్ అండ్ రెసిడెన్స్ సర్వీసెస్ లో న్యూ పేషెంట్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ చూసుకోవాలి. ఫర్ ద న్యూ పేషెంట్ అయితే న్యూ పేషెంట్, ద ప్రొలాంగ్డ్ సర్వీస్ ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి చెప్పండి? అవుట్ పేషెంట్ అంటే కదా, న్యూ అంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 99417 ఇవ్వాలి. ఓకే, 341 స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ 15 minutes, moderate low level 30 minutes, moderate level 60 minutes, high level 75 minutes. Same like as established patient కూడా అంత straight forward 20 minutes, moderate low level 30 minutes, moderate level 40 minutes, high level 60 minutes. ప్రొలాంగ్డ్ సర్వీస్ కోర్స్ అంటే ఓన్లీ ప్రొలాంగ్డ్ సర్వీస్ చేశాను అంటే ఓన్లీ సర్వీస్ ప్లస్ ప్రొలాంగ్డ్ అని చెప్తే వీ హావ్ టు యూస్ 358 359. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ 417 and 418. 417 is given for prolonged service లో 417 ఎవరికి ఇస్తారు? ఇట్ గివెన్ ఫర్
అవుట్ పేషెంట్ సర్వీస్. The inpatient services key is 9941H. For the each additional 15 minutes ki we have to use this add-on code. We have to use this add-on code. Add-on code use చేయాల్సి వస్తుంది. మెడికల్ టీమ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్ మెడికల్ కేర్ ప్లాన్ ఓవర్సైట్. దీంట్లో క్రిటికల్ కేర్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్. Okay, the services called preventive services. The following are course that report the preventive medicine evaluation management of the infant, children, and adults. These are the preventive medicine ఇవ్వడానికి యూస్ చేస్తే దిస్ కోర్స్ యూజ్ చేయాలి. కౌన్సిలింగ్ వేరు, ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ వేరు. మెడిసిన్ ప్రివెంటివ్ అంటే ఏదైనా జబ్బు రాకముందే ఇచ్చేదాన్ని ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అంటారు. కౌన్సిలింగ్ అని ఎప్పుడు ఇస్తారు? వచ్చిన తర్వాత వచ్చేదాన్ని కౌన్సిలింగ్ అంటారు. ఓకే, ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్, ద ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ లో చూసుకోవాలి, ఏజ్ చూసుకొని కోర్స్ చేయాలి. ఇఫ్ ద ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ ఇది న్యూ పేషెంట్ కి, ఇది ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ కి. ద ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ గివెన్ ఫర్ ద 16 years old బాయ్ అన్నారు. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 99384. అదే 35 years old ఉమెన్ అన్నారు. ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ 35. Yeah, in the 40 years old or 40 years old established patient అన్న. 99396. ఓకే, న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ చూసుకోండి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్. నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్. ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్. దిస్ కౌన్సిలింగ్ వాస్ డిఫరెంట్, ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ వాస్ డిఫరెంట్. కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు. 99401 చదవండి. వాట్ ఇస్ 99401? టైం చూసుకోవాలి. కౌన్సిలింగ్, ఇదే కౌన్సిలింగ్ చెప్పండి. దిస్ ఇస్ అన్ ఇండివిజువల్ కౌన్సిలింగ్. అంటే ఇండివిజువల్ ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తాడో చూసుకొని అప్రాక్సిమేట్లీ 60 minutes దాకా స్పెండ్ చేస్తాడో చూసుకొని కోడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి? ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ గురించి ఇది బిహేవియరల్ చేంజ్. ఏదైనా టొబాకో కానీ ఏవైనా యూజ్ చేస్తే, ఎనీ ఆల్కహాల్ కానీ, ఆల్కహాల్ యూజ్ చేసినా టొబాకో యూజ్ చేసినా వీ హావ్ టు యూజ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ ఇంటర్వెన్షన్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. ప్లీజ్ రీడ్ 99406. Up to 10 minutes. If they're greater than 10 minutes, అయితే we have to use 99407. All call కోసం ఇస్తే 99408 ఇవ్వాలి. Please read 99411. Approximately how many minutes, ma'am? 30 minutes. Approximately 30 minutes. Okay, now for the approximately 60 minutes కే కోడ్ యూజ్ చేయాలి. 41. ఇది ఏ కౌన్సిలింగ్ చెప్పండి? ఏ కౌన్సిలింగ్ ఇది? గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్. ఏ కౌన్సిలింగ్ ఇది? గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్. ఇందాక చూసింది ఏంటి? 99401. This is an individual counseling. This is an individual counseling. Okay, preventive counseling, group counseling and individual counseling చూడాలి. టెలిఫోన్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఇయర్ మీరు 2025 బుక్ మీకు సెండ్ చేశాను అనుకుంటా కదా ఆల్రెడీ. యా, టెలిమెడిసిన్ అని కొత్త కాన్సెప్ట్ యాడ్ చేశారు. దాంట్లో ఉంటుంది చూడండి, టెలిమెడిసిన్. టెలి మీన్స్ ఫార్. ఓకే, సో ద ఆడియో ఆర్ వీడియో కాల్ ద్వారా మెడిసిన్ ఇస్తే దట్స్ కాల్డ్ as టెలిమెడిసిన్. ఓకే, ద పేషెంట్ వాజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఫేస్ టు ఫేస్ విజిట్ కాదు అది. ఓకే, దిస్ ఆన్ టెలిమెడిసిన్. ఇన్ దిస్ టెలిమెడిసిన్ వీ హావ్ టు సీ న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ చూసుకొని కోట్ చేస్తుంది. ఆన్లైన్ డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్స్. సో ఆన్లైన్ డిజిటల్ ఇవ్వచ్చు. కోవిడ్ టైంలో మేజర్ యూజ్ చేస్తాము. సో నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ ఇంపార్టెంట్. The critical care law, in this critical care law, we have to use remote or special work for the medically disabled evolution. Delivery and birthing room association, newborn care services అంటాము. Please read 99460. Yeah, what is meant by newborn? Newborn అంటే ఎన్ని డేస్? 0 to 28 days is called newborn. ఓకే, సబ్సిక్వెంట్ ఆన్ ఇనిషియల్ కేర్ పర్ డే చూసుకొని వి హావ్ టు కోడ్. ఓకే, అదర్ దెన్ హాస్పిటల్ బర్తింగ్ సెంటర్. ఇది ఇక్కడ హాస్పిటల్ కి ఇవ్వాలి.
and followed by delivery. Please read 99464. Initial stabilization for the stabilization of newborn. It is a newborn delivery law association చేస్తున్నాడు with the request of the delivering physician. Okay, ఇంకో physician వస్తున్నాడు ఇది న్యూ బార్న్ కి. ఓకే, డెలివరింగ్ ఫర్ ద బర్తింగ్ రూమ్ రిసెసియేషన్ and providing a positive pressure ventilation or chest compression in the presence of acute inadequate ventilation of the cardiac output. Patient the newborn కి cardiac output కరెక్ట్ అయితే డెలివరింగ్ బర్తింగ్ సెంటర్ లో ప్రొసీజర్ చేస్తున్నారు డాక్టర్. సారీ, ద ఈఎన్ఎం సర్వీస్ చేస్తున్నాడు. Then these are the codes for the newborn critical cares. I will show you the critical care services for the newborn. Please read 99468. 28 days of age or younger. 99469 and చెప్పండి. 28 days of age or younger. 99471. 29 days to 24 months. 99472, ma'am. 29 days to 24 months of the age. Initial inpatient pediatric care, critical care for the 2 years to 5 years. Okay, for the 2 years to 5 years, subsequent visit at the inpatient, we have to use 99476. Okay, these are the critical care services for the everki be newborn or children. Newborn or children. అదే మనం ఇందాక క్రిటికల్ కేర్ సర్వీసెస్ చూసాం గుర్తుందా? టైం బేస్డ్ క్రిటికల్ కేర్ సర్వీసెస్. అదే వరకు అడల్ట్ కి. These are given for adult. These critical care services are for newborn or children. Cognitive assessment చూసుకొని కోడ్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. దిస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ ఈఎన్ఎం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ. సైకియాట్రిక్ ఎవల్యూషన్ దిస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ట్రాన్సిషనల్ మేనేజ్మెంట్ దిస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Okay, these are all the most important questions in the ENM. I will give you the one question and the answer చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి. Okay, patient coming to the hospital. First time. Patient with a skin rash and physician ordered lab test and OTC అంటే ఆన్ ద కౌంటర్ ట్రాక్. ఓకే, ఇప్పుడు కోడ్ ఆన్ ద కౌంటర్ ట్రాక్. ఓకే, చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద కోడ్ చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? Patient coming to the hospital for the first time to the outpatient with the skin rash and physician ordered lab test and gave the OTC drug and gave the moderate MDM. What is the code చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? కనిపిస్తుందా మీకు? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ మ్యామ్, క్యారీ ఆన్. 99204. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఇలా ఏం చూడాలి మనం? అవుట్ పేషెంటా ఇన్ పేషెంటా చెప్పండి? అవుట్ పేషెంట్. అవుట్ పేషెంట్ న్యూ పేషెంటా ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంటా? ఎందుకని న్యూ పేషెంట్? బికాస్ ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాడు కాబట్టి న్యూ పేషెంట్ అన్న. అండ్ అవుట్ పేషెంట్ లో న్యూ పేషెంట్ కోడ్ సిరీసెస్ చెప్పండి నాకు. 992022 99205.
ఈ మధ్యలో కోడ్ వస్తుందని తెలుసు మనకి, ఇన్ బిట్వీన్ ఒక కోడ్ ఉంది అని. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి, ఎండిఎం. వాట్ ఇస్ ఎండిఎం? హీ గేవ్ మోడరేట్ లెవెల్. ఇప్పుడు అవుట్ పేషెంట్ లో న్యూ పేషెంట్ కి వెళ్ళి కోడ్ సిరీస్ లో మోడరేట్ లెవెల్ ఎండిఎం లో ఏది ఉంది అని చూడాలి. వాట్ ఇస్ మోడరేట్ లెవెల్ కోడ్? 99999204. అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 999204. నెక్స్ట్ పేషెంట్ admitted in hospital. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the answer? ఫస్ట్ న్యూ పేషెంట్. యా, అవుట్ పేషెంట్ 992221 కాదు మేడం, చూసి చెప్పాలి, గెస్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ ఇన్ పేషెంటా అవుట్ పేషెంటా చెప్పండి. హోమ్ హెల్త్ అన్నది ఎవరు చెప్పండి నాకు? ఆ? ఇంటికి వచ్చింది అంటున్నా, హాస్పిటల్ అంటున్నా. ఇన్ పేషెంటా అవుట్ పేషెంటా? ఇన్ పేషెంట్. ఎందుకని? హీ వాస్, ద పేషెంట్ వాస్ ఏమయ్యాడు? ఎందుకని ఇన్ పేషెంట్ తీసుకున్నాం? అడ్మిట్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇన్ పేషెంట్ తీసుకున్నాం. ఇన్ పేషెంట్ లో ఇన్ పేషెంట్ లో ఇన్ పేషెంట్ లో ఇనిషియల్ విజిటా, సబ్సిక్వెంట్ విజిటా? ఎందుకని ఇనిషియల్ విజిట్? ఎందుకని ఇనిషియల్ విజిట్? ఫస్ట్ విజిట్. ఫస్ట్ విజిట్ కాబట్టి ఇన్ విజిట్. వాట్ ద కోడ్ సిరీస్ ఇనిషియల్ విజిట్ లో? 99231221299223. 999223. ఈ కోడ్ సిరీస్ లో వస్తాయని తెలుసు మనకి. మనకి ఎండిఎం ఇచ్చాడా, టైం ఇచ్చాడా? టైం ఇచ్చాడు. ఓకే, టైం ఇచ్చాడు. టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ హావ్ టు గో ఫర్ ఇన్ పేషెంట్ 99221223 లో టైం ని బట్టి వెళ్ళాలి. ఎన్ని మినిట్స్ ఇచ్చారు టైం? 20 మినిట్స్. 20 మినిట్స్ కి కోడ్ ఏది ఇస్తారు చెప్పండి ఇన్ పేషెంట్ లో? కోడ్ సెలెక్షన్ కూడా. ఎన్ని మినిట్స్ ఏమి ఇస్తారు చెప్పండి? ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 40 మినిట్స్ మస్ట్ బి మెట్. 55 మినిట్స్. 40 మినిట్స్ మస్ట్ మెట్ అవ్వాలి కాబట్టి నాట్ ద 20 మినిట్స్ తీసుకోవద్దు మనం అది. ఓకే, ఐ మేడ్ ద మిస్టేక్ హియర్. 45 మినిట్స్ అంట. ఎన్ని మినిట్స్? 45 మినిట్స్. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 992221. విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ 55 మినిట్స్ మస్ట్ మెట్ అయితేనే 22999922 ఇవ్వాలి. అంటిల్ 54 మినిట్స్ దాకా వీ హావ్ టు యూస్ 99221. ఓకేనా? 99221. 99221. 99221. 99221. Is it clear? Next. Next one. Patient came to medic. Okay. మీరు కూడా వినండి మ్యామ్, మీరు కూడా వినండి. చార్ట్స్ చెప్తారు. మ్యామ్ చెప్పండి. మిమ్మల్ని కాదు. ఆ, ఎట్లా తెలిసిందంటే, ఏమైంది మ్యామ్? ఏమైంది? అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. అందుకని ఏమైంది? ఎందుకు చార్ట్స్ చెప్తున్నా అన్నాడా? వెళ్తున్నారు మీరు? వెళ్ళండి, విని రండి. ఓకే, అర్థమైందా మ్యామ్? వై ఇన్ పేషెంట్? యా, admitted. Patient came to outpatient clinic. Outpatient clinic.
with whole with whole and physician spended 30 minutes 30 minutes with 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 patient and second visit. ఇప్పుడు చెప్పండి is second visit. అవుట్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్ ఫస్ట్ మనకి అవుట్ పేషెంట్ అని తెలిసింది. అవుట్ పేషెంట్ న్యూ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. ఎందుకని ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ సెకండ్ విజిట్ కాబట్టి ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్. కోడ్ సిరీస్ చెప్పండి. 2112992215. ఇప్పుడు చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద టైమ్ ఈ స్పెండెడ్. ఎండిఎం ఇచ్చారా టైం ఇచ్చారా? ఎండిఎం ఇచ్చారా టైం ఇచ్చారా? టైం టైం ఇచ్చారు కాబట్టి టైం తోటి వెళ్ళిపోదాం. 30 minutes. కోడ్ ఏంటి చెప్పండి 30 minutes కి. 30 minutes must made 99. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? 9921. Next question. The next question I'm going to tell you that patient coming to the hospital. Patient second visit. Patient as patient established care OTC drug. ఇది చెప్పండి. మేడం నేను ఎండిఎం ఇవ్వలేదు, టైం ఇవ్వలేదు, కోడ్ చెప్పేసి ధనాదాను ఎట్లా చెప్పారు? హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఐలేమని అది తీసుకుంటామా? నో. హైపర్ టెన్షన్ ఇస్ అ కండిషన్ కదా. ఇస్ అన్ కండిషన్. ఏమేమి చూసిస్తాడు ఎండిఎం? ఎండిఎం ఏమేమి చూసిస్తాడు? నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. దెన్ ఫాలోడ్ బై డేటా టు బి రివ్యూడ్. ఎంత డేటా రివ్యూ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. రిస్క్ ఏం చూస్తాడు అనే దాన్ని బట్టి ఎండిఎం ఇస్తాడు. ఫస్ట్ నాకు చెప్పండి. ఫస్ట్ పేషెంట్ కేమ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ ద ఇన్ పేషెంట్ ఇన్ ద ఫిజిషియన్ సెకండ్ విజిట్. ఫస్ట్ ఇన్ పేషెంట్ అవుట్ పేషెంటా? ఇన్ పేషెంట్ లో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ విజిటా సబ్సిక్వెంట్ విజిటా? ఎందుకని సబ్సిక్వెంట్? సెకండ్ విజిట్ కాబట్టి సబ్సిక్వెంట్. ఇన్ పేషెంట్ సబ్సిక్వెంట్ విజిట్ కోడ్ సిరీస్ చెప్పండి. 999233. అంతేనా? అంతేనా? ఇప్పుడు మనకి ఎండిఎం ఇచ్చాడా? లేదు. టైం ఇచ్చాడా? టైం ఇవ్వలేదు, దాంతో పాటు ఇంకేమి ఇవ్వలేదు. ఎండిఎం ఇవ్వలేదు, టైం ఇవ్వలేదు, ఎండిఎం ఇవ్వలేదు. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎండిఎం. మనం ఎండిఎం ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హౌ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఎండిఎం? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? వన్ ప్రాబ్లం. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? Hypertension is a
హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ అ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్, అంతేనా? క్రానిక్ ఇల్నెసే కదా. క్రానిక్ ప్రాబ్లమా అక్యూట్ ప్రాబ్లమా? హైపర్ టెన్షన్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుందా, సడన్ గా వస్తుందా? లాంగ్ లాస్టింగ్ కాబట్టి క్రానిక్ ప్రాబ్లం. వన్ ప్రాబ్లం అది హైపర్ టెన్షన్. నెక్స్ట్, డేటా టు బి రివ్యూడ్. డేటా టు బి రివ్యూడ్ ఏం రివ్యూ చేస్తారు చెప్పండి? డేటా టు బి రివ్యూడ్ ల్యాబ్ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేశాడు. ఏం చేశాడు? ల్యాబ్ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేశాడు. నెక్స్ట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏ డ్రగ్ ఇచ్చాడు? ఓటీసీ డ్రగ్, ఆన్ ద కౌంటర్ డ్రగ్ అంట, ఆర్ ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్. ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్. ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలుసు? నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ తెలుసు, డేటా టు బి రివ్యూడ్ తెలుసు, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ తెలుసు. తెలుసా? ఎస్. Yes. Now there is a table called MDM table. What's the table named as MDM? Medical Decision Making Table. The table level called MDM. MDM is called a Medical Decision Making Table. Okay, the level of medical table 1, the level of MDM based out on 2 out of 3 elements of MDM. MDM లో 2 elements ఏవి వస్తే వాటిని తీసుకోవాలి. First, number and complexity of the problems. The number of complexity of the problems లో ఫస్ట్ సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్. ద సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి స్కిన్ ర్యాషెస్, కోల్డ్, ఇన్సెక్ట్ బైట్. అంటే ఇన్సెక్ట్ బైట్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? వన్ సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ తీసుకోవాలి. అది 2 ఆర్ మోర్ సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే స్కిన్ ర్యాష్ అండ్ ఇన్సెక్ట్ కోల్డ్ ఉంటే వి హావ్ టు టేక్ లో లెవెల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, వన్ స్టేబుల్ వాట్ ఇస్ ఇట్? క్రానిక్ ఇల్నెస్. ద వన్ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్ అంటే లైక్ హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంది, హైపర్ టెన్షన్. ఇంకా ఎన్ఐడిడిఎం అంటే నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మెల్టస్. టైప్ 1 టైప్ 2 నా? టైప్ 2. Then one acute uncomplicated illness or injury like allergic rhinitis. This comes under acute complicated. One stable acute complicated, one acute complicated illness or injury తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, one or more illness with exacerbation. What is meant by exacerbation? ఎక్సాసిబేషన్ అంటే ఏంటి? ఎక్సాసిబేషన్ అంటే గుర్తుందా? సడన్ గా క్రానిక్ ప్రాబ్లం అనేది సడన్ గా ఏం చేంజ్ అవుతుంది? సడన్ చేంజ్ ఆఫ్ క్రానిక్ ప్రాబ్లం ఇంటూ చేంజ్ ఆఫ్ క్రానిక్ ప్రాబ్లం ఇంటూ వాట్? అక్యూట్. నేను చెప్పాను ఆస్తమా పేషెంట్స్ అని చెప్పాను. ఆస్తమా ఇస్ అ క్రానిక్ ప్రాబ్లం. సడన్ గా ఒకసారి వాళ్ళకి ఆ ఇన్హేలర్ దొరకక చనిపోతారు. నైట్ సడన్ గా బ్రీతింగ్ అందదు. అక్యూట్ క్రానిక్ ప్రాబ్లం ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ అక్యూట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎక్సాసర్బేషన్. అలా వస్తే మోడరేట్ తీసుకోవాలి. 2 ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్. వీటికి ఇంకా ఏమేమి ఉండాలి? 2 ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి? ఓన్లీ లో లెవెల్లో తీసుకోవాలంటే ఏముండాలి? 1 స్టాబిక్ క్రానిక్. అదే హైపర్ టెన్షన్ ఎన్ఐడిడిఎం వస్తే ఏ లెవెల్ తీసుకోవాలి మనం? 2 ఉంటే వి హావ్ టు కాలిక్యులేట్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. 2 ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి? లోనా మోడరేటా? ఎందుకని? బికాస్ 2 ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్, 2 ఆర్ మోర్ క్రానిక్. ఇవి నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ చూసుకోవాలి. మోడరేట్, లోనా, హైకి అయితే హైకి చూసుకోవాలి. 1 ఆర్ మోర్ క్రానిక్ సివియర్ ఎక్సాజర్బేషన్ ఉంటే హై తీసుకోవాలి. దెన్ ఫాలోడ్ బై అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా టు బి రివ్యూడ్ లో ఫస్ట్ మినిమల్ ఆర్ నన్ లో ఏమొస్తుందంటే ల్యాబ్ టెస్ట్ వస్తాయి. ల్యాబ్ టెస్ట్ వస్తాయి. నెక్స్ట్, మస్ట్ మెట్ కేటగిరీ 1 అవుట్ ఆఫ్ ద 2 ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లైక్ ఎనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఆఫ్ ద ఈ కేటగిరీస్ చూసుకోవాలి. ఈ కేటగిరీస్ ఒకటైతే మెట్ కావాలి. మస్ట్ మెట్ రిక్వైర్మెంట్స్ 1 లిస్ట్ 1 అవుట్ ఆఫ్ 2 కేటగిరీస్. ఫర్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఎనీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్ కావాలి. ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్ టెస్ట్, కొత్త టెస్ట్ ఏదైనా ఆర్డర్ చేయాలి. రివ్యూ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్ టెస్ట్, రివ్యూ ఆఫ్ ప్రియల్ ఎక్స్టర్నల్ నోట్స్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కేటగిరీ 2 అసెస్మెంట్ రిక్వైరింగ్ ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్స్. హూ ఆర్ ద ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్స్? ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గార్డియన్స్. ఏమంటాం వాళ్ళని?
వి కాల్ దెమ్ యాజ్ గార్డియన్స్ అంటాం. ఓకే, గార్డియన్స్ అంటే ఇప్పుడు 1 year old బాబు ఉన్నాడు, అతను తన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోగలుగుతాడా? నో కదా. వాళ్ళని అలా కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్ నో ఫాదర్ నో అసెస్మెంట్ చేస్తే, ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్స్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రిక్వైరింగ్ ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్స్ అసెస్మెంట్ చేస్తే we have to use as category 2. We consider as category 2. Next, risk management. This is called as risk management. Risk management, minimal risk or from additional diagnosis testing. Minimal risk లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే, the minimal risk లో టేక్ రెస్ట్ అంటాడు. టేక్ రెస్ట్, ద మినిమల్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో టేక్ రెస్ట్, యూజ్ గార్గిల్స్ అంటే గార్గిలింగ్ అంటే తెలుసు కదా. గార్గిలింగ్ వాటర్ వేసుకొని అంటాం చూడండి, గార్గిల్ చేస్తాం. ఓకే, వెన్ దెర్ ఇస్ థ్రోట్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ వేసుకొని గార్గిల్స్ యూజ్ చేస్తాం. దట్స్ వాట్ గార్గిల్స్. ఎలాస్టిక్ బ్యాండేజెస్ యూజ్ చేసుకోమని చెప్తాడు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. మినిమల్ ఆర్ లో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అయితే వీ హావ్ టు యూజ్ దిస్ కోడ్. ఇది చెప్తే ఇవి తీసుకోవాలి, స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ తీసుకోవాలి. అదే లో లెవెల్లో అయితే ఓటీసీ ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఓటీసీ? ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్. Over the counter drug. So we have to calculate as OTC. Okay. Next, moderate risk management లో ఏమొస్తుంది? ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ మేనేజ్మెంట్. డ్రగ్స్ ఏదైనా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ లేదంటే డిసిషన్ ఫర్ రిగార్డింగ్ మైనర్ సర్జరీ విత్ ఐడెంటిఫైడ్ ప్రొసీజర్ రిస్క్ ఐడెంటిఫైడ్. మైనర్ సర్జరీకి ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటాడు వితౌట్ రిస్క్. దెన్ డిసిషన్ రిగార్డింగ్ ఎలక్టివ్ మేజర్ సర్జరీ వితౌట్ రిస్క్. మేజర్ సర్జరీకి చెప్తారు, మేజర్ సర్జరీ చేసుకోమంటాడు, రిస్క్ లేని సర్జరీ అది. డయాగ్నోసిస్ ట్రీట్మెంట్ సర్జికల్లీ లిమిటెడ్ ఫర్ దట్ హెల్త్ డిటర్మినేషన్. ఓకే, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇస్తే మోడరేట్ తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ మోడరేట్ తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు చెప్పండి ఫస్ట్. మనకి ఇందాక చూసిన దాంట్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? వన్ ప్రాబ్లం, అండ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్ ఏనా? విచ్ మీన్స్ హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ అ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్. ఏ లెవెల్ వస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద లెవెల్? ఎందుకని? వన్ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్ దేంట్లోకి ఉంది? హైపర్ టెన్షన్ దేంట్లో ఉంది? ఒకటే ఉంది కాబట్టి పేషెంట్ కి ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది. వీ హావ్ టు టేక్ లో. ఒక లో వచ్చింది మనకి. వాట్ వి గాట్? లో. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలని చెప్పాను? డేటా టు బి రివ్యూడ్. ఏం ఆర్డర్ చేశారు డాక్టర్? ల్యాబ్ టెస్ట్ దేంట్లోకి వచ్చింది? మినిమల్ ఆర్ నన్ కమ్స్ అంటే ఫస్ట్ తీసుకోండి. ఎండిఎం ఏముంది? ల్యాబ్ టెస్ట్ ఏంటిది? అంతేనా? ఇదే లైన్ లో ఉంది కదా. ల్యాబ్ టెస్ట్ కమ్స్ అండర్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు డాక్టర్? ఓటీసీ డ్రగ్ ఇచ్చాను అన్న. ఓటీసీ డ్రగ్ దేంట్లో ఉంది? లో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు ఇది చదవండి. లెవెల్ ఆఫ్ ఎండిఎం బేస్డ్ ఆన్ టూ అవుట్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్. రెండు ఏవి వచ్చాయి చెప్పండి మనకి? రెండు ఏవి వచ్చాయి? ఎండిఎం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా? అడిగా ఏం చెప్పారు మేడం? బేస్డ్ ఆన్ 2 out of 3 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎండిఎం. ఏది ఎండిఎం దేని మీద బేస్డ్ అవుట్ ఆన్ 2 out of 3 ఎలిమెంట్స్. 3 ఎలిమెంట్స్ రెండు ఏవి ఉంటే అది ఎండిఎం అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఏముంది? రెండు లో. వాట్ ఇస్ ఎండిఎం? నౌ వి గాట్ లో. లో. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ చెప్పండి? లో ఎండిఎం కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 9999 231. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లో ఉంటుంది. అంతేనా? ఇన్ పేషెంట్ లో 99, సారీ సబ్సిక్వెంట్ విజిట్ కదా అది. ఇన్ పేషెంట్ 99231231. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఇంకో క్వశ్చన్ చేస్తాను. టెన్షన్ పడకండి, అర్థం అవ్వట్లేదని అనుకోండి. ఇంకో క్వశ్చన్, we have lot of questions.
patient coming to the outpatient. First, outpatient and inpatient. First, ఏమంది చెప్పండి? Patient coming to the outpatient clinic for our second visit with her hypertension and NIDDM, and the physician assessed the independent historians and ordered prescription of drugs. Prescription of drug. Okay, risk management, and gave the risk management prescription of drug. First, చెప్పండి. First, outpatient inpatient? Outpatient. Outpatient new patient established patient? ఎందుకని ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్ట్ గా అవుట్ పేషెంట్ అని చెప్పాడు. అండ్ బట్ ఇన్ సెకండ్ విజిట్ అన్నాడు. సెకండ్ విజిట్ అని వస్తే ఏమొస్తుంది? ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ అయింది. ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ లో నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద కోడ్ సిరీస్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్? 99 99 99215. ఈ కోడ్ ఎండిఎం ఇచ్చాడా? డిడ్ he give ఎండిఎం? డిడ్ he give ఎనీ టైం? టైం ఇవ్వలేదు, ఎండిఎం ఇవ్వలేదు. ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? We have to calculate the what? We have to calculate the MDM. MDM ని ఫస్ట్ ఏం చూడాలి? నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ two problems. What are the problems? NIDDM and hypertension. Those are two stable chronic illness. లోనా మోడరేట్ చూడండి. దేంట్లోకి వస్తుంది టూ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్? దేంట్లో ఉంది చెప్పండి? టూ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ క్రానిక్ ఇల్నెస్ మోడరేట్ లో ఉంది. దేంట్లో ఉంది? మోడరేట్ లో ఉంది. సౌజన్య గారు అర్థమవుతుందా మ్యామ్? మోడరేట్ లో ఉంది. దేంట్లో ఉంది? మోడరేట్ లో ఉంది. మోడరేట్ నెంబర్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ 2 కాబట్టి మోడరేట్ లో ఉంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి? డేటా టు బి రివ్యూడ్. ఏం చేశాడు? అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్స్ దేంట్లోకి వచ్చింది? కేటగిరీ 2 కదా. కేటగిరీ 2 మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ దేంట్లోకి వచ్చింది? అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రిక్వైరింగ్ ఇండిపెండెంట్ హిస్టోరియన్స్ చేస్తే దేంట్లోకి వస్తుంది? ఇట్ కమ్స్ అండర్ లో లెవెల్. విచ్ లెవెల్? లో లెవెల్. లో లెవెల్లోకి వచ్చింది. దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏం చూడాలి? రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చూడాలి. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేశాడు? ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్. దేంట్లోకి వస్తుంది చెప్పండి? డ్రగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ దేంట్లోకి వచ్చింది? మోడరేట్ లోకి వచ్చింది. అంతే కదా. డ్రగ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ కమ్స్ అండర్ మోడరేట్. తేజస్విని గారు అర్థమవుతుందా మ్యామ్? యా, ఇట్ కమ్స్ అండర్ మోడరేట్. ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఇస్ ద ఎండిఎం? మనకి ఏమొచ్చాయి? రెండు మోడరేట్, ఒక లో వచ్చింది కాబట్టి ఎండిఎం ఈస్ మోడరేట్. చెప్పండి వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ మోడరేట్ లెవెల్? 99. చూడాలి. మనకి తెలియదు అనుకో, గో ఫర్ ఇట్.
మనకి ఈ సిరీస్ లో ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ అని తెలుసు. దీంట్లో మోడరేట్ లెవెల్ చూడాలి. మోడరేట్ లెవెల్ ఏముంది? 9921 ఎంతనా? ఆఫీసర్ అవుట్ పేషెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 99214 99214 99214. అర్థమైందా? మాక్సిమం సినారియోస్ లో ఎన్డిఎం అండ్ ఎండిఎం అండ్ టైం ఇస్తాడు. ఎండిఎం అండ్ టైం ఇవ్వలేదు అంటే వి హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎండిఎం అండ్ టైం. ఒక మోడరేట్, ఒక లో, ఒక హై వస్తే టేక్ ద మిడిల్ వన్. ఓకే, మేజర్ ప్రొసెసర్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ద 6 మార్క్స్ దిస్ ఆర్ ఎనఫ్. ఓకే, హైయర్. మీకు నేను ఈ రోజు ఒక గ్రూప్ లో ఒక టేబుల్ షేర్ చేస్తాను. అది షేర్ ద ఎండిఎం టేబుల్ అంటారు. ఈఎన్ఎఫ్ ఎండిఎం టేబుల్ షేర్ చేశాను. దీంట్లో ఉంటాయి చూడండి, ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. వన్ సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ ఆర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే ఆ బుక్ లో రాసేసుకోండి ఇవన్నీ. రెస్ట్, గార్గిల్స్, ఎలాస్టిక్ అని, సూపర్ఫిషియల్ రెస్ట్, low level లో minor problems like hypertension and NIDDM or cataract or BPH ఉండాలి. Then one stable chronic illness like acute uncomplicated illness like allergic rhinitis, simple sprain, cystitis. Moderate one stable chronic illness exacerbation or exacerbation is severely severing and diagnosis new problem ఉన్న acute pyelonephritis, colitis ఉంటే we have to take moderate. High level కి examples this table షేర్ చేశాను విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఓకేనా? మీ బుక్ లో ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్ వస్తే దేంట్లోకి వస్తుంది? ఇట్ కమ్స్ అండర్ లో. ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ మేనేజ్మెంట్ వస్తే దేంట్లోకి వస్తుంది? మోడరేట్ లెవెల్. ఓకే, ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఇచ్చిన, అడేటివ్ ఇచ్చిన, ఫ్రాక్చర్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన మోడరేట్ లోకి వస్తుంది. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి విత్ టేబుల్. ఒకసారి ఈ టేబుల్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మీ బుక్ లో రాయండి. రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ బుక్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, దట్స్ ఇట్ టుడే. ఓకే, టుమారో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ ఈఎన్ఎం. వి ఆర్ డన్ విత్ ద సిపిటి, రైట్? ఏదైనా చాప్టర్ చెప్పలేదా? అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయి. అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి కదా సిపిటిలో? యా, రేపు మీకు, యా, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద సిపిసి ఎగ్జామ్? సిపిసి ఎగ్జామ్ ఎంతమంది రాయాలనుకుంటున్నారు? ఎనీవన్? సౌజన్య గారు? యా, ఓకే మ్యామ్. రేపు నేను ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను. అందరూ అటెండ్ కండి రేపటి సెషన్ కూడా. టుమారో సెషన్ ఇస్ ఆల్సో అందరూ అటెండ్ కాదు, రాసినా రాయకపోయినా అటెండ్ కండి. అండ్ టుమారో విల్ బి ద లాస్ట్ సెషన్ ఫర్ అస్. అండ్ రేపు మీకు నేను సిపిసిలో ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దెన్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద కొన్ని మాక్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను, మాక్ టెస్ట్ షేర్ చేస్తాను. ఆ మాక్ టెస్ట్ చేసేది ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ మీకు మీకు మళ్ళీ ఎవరైతే సిపిసి రాస్తున్నారో ఒక 15 days తర్వాత మీరు మాక్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత, ఆల్ ద టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ టేక్ ద అనదర్ సెషన్. ఓకేనా? ఓకేనా? యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఐ విల్ షేర్ ద నోట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈఎన్ఎన్ క్వశ్చన్ షేర్ చేస్తాను. అన్ని చాప్టర్స్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారా మీరు? ఎస్ కదా? యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.